پوری دنیا بدل گئی 1946 سے لے کے آپ کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا کولڈ وار چل کے روس کا خاتمہ ہونے کے بعد امریکہ کے ٹھس ہونے کے بعد عجیب عجیب کارٹون پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں. برٹن کے اندر پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہو گیا, ہر جگہ کرائسس مچا ہوا ہے, اور آپ کے پاس جا کے آپ وہاں کشمیر کی بات کراتے ہیں. مسلم لیگ بھی تھی, آپ سوچئے کشمیر بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ 1946 کے الیکشن میں آپ کو ایک سیٹ نہیں ملی. پنجاب میں تو خیر نہیں جیتے, لیکن کچھ تو لوگ جیت گئے تھے نا. In the state of Jammu and Kashmir, they had no presence. The Muslim League did not exist. وہاں آپ کے نیشنل کانفرنس تھی شیخ عبداللہ کی, اور they were fully committed to be with India. تو اب بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو کشمیری زبان ہی ختم ہو گئی. پاکستان کی اگر ہم فورن پالیسی پہ بات کریں تو بھٹو صاحب سے لے کے بلاول بھٹو تک آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا سفر طے کیا پاکستان کی فورن پالیسی نے؟ اور جہاں بھی جاتے ہیں, چاہے فورن منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں, کوئی اور بات نہیں کرتے یہ لوگ پاکستان کو لے کے سوائے کشمیر کے. اور کیا بات کریں گے, رہ کیا گیا ہے؟ لیجیٹمیٹلی دیکھیے, قانوناً ان کو بات کرنی چاہیے کہ بنگلہ دیش ہمیں واپس دو. ایک پیورلی آن اے میٹر آف رولز اینڈ پرنسپلز. وہ اور بات ہے کہ پاکستان نے ریکگنائز کیا بنگلہ دیش کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری. جب پاکستان بنگلہ دیش کو ایز ریکگنائز کرتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری, جو 100% مسلمان ہے تقریباً, اور پاکستان کا حصہ تھا, پاکستان کا سیکنڈ کیپٹل تھا ڈھاکہ, وہ کس منہ سے پھر کشمیر کی بات کرتا ہے؟ آپ سوچئے کہ if you are not پاکستانی اور you were not even an Indian, کیونکہ انڈینز کو تو اپنا کیس بتانا ہی نہیں آتا, ان کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ پہلے بنگلہ دیش لو پھر کشمیر کی بات کریں گے. تو what will it sound to the foreign ear کہ these people are stupid. کوئی ان کے پاس بات نہیں کرنے کی, دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا بدل گئی 1946 سے لے کے آپ کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا کولڈ وار چل کے روس کا خاتمہ ہونے کے بعد امریکہ کے ٹھس ہونے کے بعد عجیب عجیب کارٹون پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں. برٹن کے اندر پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہو گیا, ہر جگہ کرائسس مچا ہوا ہے, اور آپ کے پاس جا کے آپ وہاں کشمیر کی بات کراتے ہیں. آپ صرف سوچئے کہ یو آر فرام بولیویا فار ایگزامپل, اور آپ سن رہے ہیں, تو آپ ساتھ والے جو وہ برموڈا کا ڈیلیگیٹ بیٹھا ہے, اس کے کیا بکواس, کون لوگ ہیں یہ آ کے ایک ہی تقریر کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو کنٹریبیوٹ کریں نا. اگر اتنا بڑا فلڈ تھا, گلوبل وارمنگ کی بات تھی, تو آپ دنیا کی نمبر 1 کنٹری ہو جائیں گلوبل وارمنگ کا. آپ ٹھیکہ لے لیں, اس کو کیش کر لیں کہ یہ ہے گلیشیئرز میلٹ ہونے کا, یہ ہوگا, اور یہ یہاں صرف نہیں ہوگا, یہ انڈیا میں بھی ہوگا, اور یہ اگر اس سائڈ پہ پگھل کے گئے تو ٹبیٹ اور چائنا افیکٹ کرے گا. ہوا میں آپ پولیوٹنٹس پھیلا رہے ہیں, گلوبل وارمنگ آپ کر رہے ہیں, نقصان ہم بھر رہے ہیں. یہ لے کے آپ فورن افیئرز میں جائیں گے تو آپ کی کوئی سنے گا بھی. دنیا بنا رہی ہے ڈاکیومنٹریز, اینڈ یو این بھی کہہ رہا ہے کہ جو حشر ہوا پاکستان کا, ایک سمپتھیٹک ماحول ہے, اس میں جا کے پنگا لے لیا کشمیر کا. انہوں نے کہا واٹ, یہاں 30% آف دا کنٹری از انڈر واٹر. وہ آپ کو نہیں پڑی, آپ کو پڑی ہے وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور جہاں آپ کے کنٹرول میں ہے, پی او کے جسے کہتے ہیں یا آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں لوگ نعرہ لگا رہے ہیں یہ دہشت کی وہ جو وردی ہے, اس کے پیچھے وردی نعرے ہیں نا باہر. That's happening over there. گلگت بلتستان میں الگ لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, وہاں جھگڑا الگ چل رہا ہے. مجھے تو بیک گراؤنڈ نہیں پتا زیادہ کہ کیا ان کے ڈیمانڈز ہیں, بٹ دنیا میں تو ہر ایک کو پتا ہے. مسنگ پرسنس کا ہے سر وہاں پہ. اچھا ہاں, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر مجھے آئیڈیا نہیں تھا, مسنگ پرسنز کا بہت بڑا ایشو ہے. بٹ آپ جا کے اپنے آپ کو کیوں دلدل میں پھنسا دیتے ہیں؟ انڈیا ہیز اونلی ون تھنگ ٹو سے کہ اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو وہاں سے پاس ہوا تھا,
हाउस ऑफ कॉमन से 47 में या 46 में, उसके तहत प्रिंसली स्टेट्स हैड टू चूज. बहावलपुर पाकिस्तान में आ गया, स्वात पाकिस्तान में आ गया, खैरपुर पाकिस्तान में आ गया. इसी तरह जम्मू, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के राजा ने, महाराजा ने एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ. आप जब मुस्लिम लीग भी थी, आप सोचिए कश्मीर बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, 1946 के इलेक्शन में आपको एक सीट नहीं मिली. पंजाब में तो खैर नहीं जीते, लेकिन कुछ तो लोग जीत गए थे ना. इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर they had no presence. The Muslim League did not exist. वहां आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस थी शेख अब्दुल्ला की, और they were fully committed to be with India. तो अब भी आपके पास क्या है? आपके यहाँ तो कश्मीरी जबान ही खत्म हो गई, कोई बोलता ही नहीं है. आपको ना उसकी हिस्ट्री पता है, ना there's absolutely zero. कश्मीर आप किसी पाकिस्तान से पूछिए उसकी क्या तारीख है, वो तो नहीं बता सकेंगे. वहां की जबान क्या है, वो भी नहीं बता सकते. तो फिर हमें या तो सीरियसली एक प्रोजेक्ट हो कि 50 साल में हमने इस स्टेज पे लाना है कि इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए ये हो जाए कि चलो एग्जिस्टिंग बॉर्डर है वो एक सोल्यूशन है कि वो हो जाए. अगर कहीं इंडिया ने पाकिस्तान की डिमांड मान ली तो पाकिस्तान गया काम से. ये इंडियंस भी, मैं क्या कहूँ, झल्ले हैं. वो उनका तो है कि पाकिस्तान का हर फौजी हटना पड़ेगा बिफोर एनीथिंग हैपेंस. वो इंसिस्ट करे ना कल के, मान लिया हमने, व्हाट वुड पाकिस्तान डू? चाइना से कहेगा फौज निकालो वहां. उन्होंने तो अपने जेल तक बना लिए वहां पे. और ये अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मैं सुन रहा हूँ हो रहा है, तो क्या ये लोग नहीं कहेंगे कि भैया इससे अच्छा तो इंडिया के पास दो 3 आई थिंक जो यूनाइटेड स्टेट्स हमको दे रहा था पैसे साल का, वो दिल्ली उतना ही डॉलर अमाउंट श्रीनगर में खर्च करता, इन्वेस्ट करता. तो वी डोंट नो आवर हेड फ्रॉम आवर फुट, मैं टू यूज अ बैड इंग्लिश एक्सप्रेशन, ना स्ट्रैटेजी है हमारे पास. तो अब I'm impressed when Bilawal Bhutto speaks. He's an articulate fellow. और उसकी थिंकिंग प्रोसेस इंग्लिश में बोलने में ही इज फार मोर आर्टिकुलेट एंड लॉजिकल. वो उर्दू में फंस जाता है जेंडर्स के अंदर, हम आएगी और वो गया था, इस टाइप का फंस जाता है. बट दैट्स नॉट हिज फॉल्ट. उनकी अम्मा को ब्लेम करें कि ना सिंधी आई ना उर्दू आई उनको. बट वी आर नोवेयर. ईदर आर डिप्लोमैट्स या फॉरेन सर्विस के लोग ना अहल हैं, या वो कर नहीं सके हैं, या स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, या ऑल पार्टीज नहीं है. ये तो कम से कम हो सकता है कि कश्मीर की एक ऑल पार्टीज कमेटी हो जिसके अंदर पीटीआई भी हो और ये जो इस वक्त रूलिंग कोalition है वो भी हो. क्योंकि किसी एक चीज पे तो आपका यूनानिमस हो, ताकि भाई अब नहीं होगा, 100 साल बाद होगा, हम इसको किस तरह लेके जाएंगे. हर दफा हमें ये दी जाती कि बस कल को हो जा रहा, बस हमारे फौजी जाएंगे वहां हथियार डाल देंगे, हिंदू तो सब्जी खाता है. दोस्तों, आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और वो होगी भी नहीं. वही हाल हमारे पड़ोसी देश आतंकवाद का अड्डा यानी पाकिस्तान का है. अब तो वहां की आवाम भी इस दुम से परेशान होती जा रही है. जी हाँ दोस्तों, हम बात आज पाकिस्तान की इसलिए कर रहे हैं कि किसी की भी सरकार वहां पर आए, इनके पास एक ही मुद्दा होता है और वो है कश्मीर का. इनसे पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छे काम और पाकिस्तान को अच्छे स्तर पर तो ले जाया बिल्कुल नहीं जा रहा है. और जहां देखो ये एक ही चीज का राग अलापते हैं, वो है कश्मीर कश्मीर कश्मीर. इसी तरह ये राग अलापते हैं. कोई भी मीटिंग हो, इनसे पाकिस्तान की परेशानी तो वहां इनसे बताई जाती नहीं है. और हाँ, कश्मीर का लेकर ये जरूर सवाल खड़े करते हैं. अभी जब पाकिस्तान में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई थी, तब वहां की सरकार भारत से भीख मांग रही थी कि भारत हमेशा मदद करता आया है. दुश्मनी को भूलकर भारत ने हमेशा पाकिस्तान का बुरे समय में साथ दिया है. दोस्तों, ऐसे बयान आ रहे थे पाकिस्तान से, और अब ये कहा जा रहा है कि भारत बदल गया है. तो एक बात अब क्लियर करते हैं कि भारत
को अब मुंह तोड़ जवाब देना आ गया है। इसलिए आज के समय में भारत की बढ़ती तरक्की को देखकर हर एक देश दोस्ती के लिए आगे आ रहा है। अब इसे देखकर भी पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। अभी पीछे तो ये इतना बौखला गया था पाकिस्तान की, उसने अनाप शनाप बयान भी जारी किए थे। उसे ऐसा लगा कि ऐसे बयान देकर शायद भारत पर असर पड़ेगा, पर अब पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बेवजह भौंकने वाला कुत्ता हो गया है। इसलिए भारत अब फालतू इनकी किसी भी बकवास पर ध्यान देता नहीं है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।